Good morning, students. Today we are going to learn the same topic from grammar, that is voice. We have already seen in two videos, active voice and passive voice. But you know that when a sentence in a tense change into active voice or passive voice, I told you that when we change a sentence from active voice to passive voice, so this sentence has different types. You know that there are 4 types of sentences, but out of 4 we will learn in voice only 3 sentences. That is, the types of sentence. The first sentence is assertive sentence, second sentence is imperative sentence, and third sentence is exclamatory sentence. I told you that assertive sentence has a construction. The sentence in assertive or assertive sentence has a construction, that is subject, verb, object and complement. This is the construction of assertive sentence. Like that, there is the construction of imperative sentence. For example, first form of verb plus object plus complement. First form of verb, object plus complement. This is the imperative sentence and exclamatory sentence. Sorry, that is not exclamatory, that is interrogative sentence that we are going to learn. Interrogative sentence. Interrogative sentence has 2 types, verbal and WH type of question. So verbal question, that is also known as yes no type question, and WH question, that starts with WH word. For example, when, what, where, what are you doing? This sentence starts from WH word. Which is the WH word? What, because it's what. This word starts from WH. That's why these words are called as WH words. What, when, why, where, whom, whose, which. And there is another word, that is how. How is also known as WH word. Have you understood? The questions that starts with WH word is called WH question. So these 2 types have also their own construction. For example, WH आणि verbal ची जी पुन्हा सेपरेट construction आहे. इथे helping verb आधी येते. काय येते आधी? helping verb. नंतर subject plus verb. This is main verb plus object plus complement. ही कशाची कन्स्ट्रक्शन आहे? वर्बल क्वेश्चन. आणि नंतर आहे WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन मध्ये पहिल्यांदा येतो WH वर्ब, नंतर येते हेल्पिंग वर्ब, नंतर सब्जेक्ट, नंतर मेन वर्ब, नंतर ऑब्जेक्ट आणि नंतर येते कॉम्प्लिमेंट. Look at it. When you see the blackboard, you can easily understand that there are different types of sentences that also can be changed from active voice to passive voice.
You can see on your screen that assertive sentence has a construction: subject, verb, object and complement. Imperative sentence has also a construction: verb that starts with verb 1, then object and complement. After that, there is interrogative sentence. Interrogative sentence has two types: verbal and WH question. So verbal question starts with helping verb. Later that, subject, main verb, object and complement. After that, there is WH question that starts with WH word, helping verb, subject, main verb, object and complement. Of each type. Here is the assertive sentence. Assertive sentence has a construction. For example, he writes a letter to his father. This is the sentence. This is assertive sentence. So he writes a letter to his father. या वाक्यामध्ये कशाची क्रिया चालू आहे? लिहिण्याची. कशाची क्रिया? ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर. कशाची क्रिया चालू आहे? लिहिण्याची. मग क्रिया करणारा कोण आहे? ही. क्रिया जी चालू असते त्याला आपण वर्ब म्हणतो. हा वर्ब आहे. नंतर क्रिया करणारा जो असतो त्याला सब्जेक्ट म्हणतात. आणि जेव्हा या क्रियापदाला आपण दोन शब्दांनी प्रश्न विचारतो, काय किंवा कोणाला, काय किंवा कोणाला, या दोन शब्दांनी प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला जे उत्तर मिळेल ते आपलं असते कर्म. त्याला आपण म्हणतो ऑब्जेक्ट. काय म्हणतो आपण? ऑब्जेक्ट. काय लिहितो? ए लेटर. कोणाला लिहितो? टू हिज फादर. यामध्ये दोन्ही कर्म आलेले आहेत. काय नाही जे उत्तर लेटर आलं, काय नाही जे आपण विचारलं हे लेटर उत्तर मिळालं, आणि कोणाला म्हटलं तर ही फादर. दोन्ही कर्म आहे. दोन पैकी कोणतंही तुम्ही कर्म घेऊ शकता. आपण सरळ आणि साधं जे असेल काय या प्रश्नाचं तेच घेऊ, समजण्यासाठी सोपं आहे म्हणून. काय लिहिलंय? ए लेटर. मग आपलं कर्म आपल्याला मिळालं ए लेटर. तुम्हाला आधीच मी याची पॅसिव्हची कन्सेप्शन सांगितलेली आहे आधीच्या व्हिडिओमध्ये, तुमच्या बुकमध्ये लिहिलेली असेल. पहिल्यांदा ऑब्जेक्ट येते. ऑब्जेक्ट आहे ए लेटर. मग आता मी तुम्हाला पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना कोणत्या प्रकारचे चेंजेस केले जातात ते सुद्धा लिहिलं आहे. राईट हे क्रियापदाचं फर्स्ट फॉर्म आहे. फर्स्ट फॉर्म जर आलं असेल तर आपल्याला हेल्पिंग वर्ब लिहावं लागते. एम, इज, आर. आणि मी तुम्हाला पुन्हा तेही सांगितलं आहे की एम केव्हा लिहायचं? जर वाक्यात आलेला सब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्ट हा जर आय असेल तर आय आहे का? नाही. मग सिंग्युलर असेल तर इज लिहा, आणि प्लुरल असेल तर आर लिहा. म्हणजे लेटर किती झाले? एक आहे की अनेक आहे? एक आहे. एक आहे म्हणजे सिंग्युलर आहे. सिंग्युलर असलं तर काय लिहिलं जाईल? इज. ए लेटर इज. ऑब्जेक्ट नंतर आपण हेल्पिंग वर्ब लिहिलं. हेल्पिंग वर्ब नंतर लिहावं लागतं आपल्याला थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आपलं वर्ब आहे राईट, त्याचं थर्ड फॉर्म लिहावं लागते रिटर्न. अ लेटर इज रिटर्न. थर्ड फॉर्म नंतर लिहावा लागतो बाय. आपण बाय लिहिला. थर्ड फॉर्म नंतर काय सांगितलं तुम्हाला? बाय. पण जर वाक्यामध्ये कॉम्प्लिमेंट आलं असेल तर या कन्स्ट्रक्शननुसार आपण ऑब्जेक्ट पकडू. ही राइट्स ए लेटर. तो कर्मही आहे कारण ऑलरेडी आपल्याला कर्म भेटला, पण दुसराही कर्म आहे. दोन शब्दांनी विचारलं तर पण आपण कर्म लेटरला घेतला, तो झाला कॉम्प्लिमेंट. तुम्हाला कॉम्प्लिमेंट दोन प्रकारे लिहिता येऊ शकतात. एकतर वाक्याच्या शेवटी, नाहीतर वर्ब लिहिल्यानंतर. जसं आपण वर्ब लिहिलं वाक्याची कॉम्प्लिमेंट लिहून घ्यायचं. अ लेटर इज रिटन टू हिज फादर बाय. कॉम्प्लिमेंट नंतर आपल्याला लिहावं होतं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आहे ही दोन प्रकारचा असतो. एक तर नाउन असतो किंवा प्रोनाउन असतो. नाउन असेल तर ऍज इट इज लिहायचा, जसं आहे तसं. परंतु इथे आहे प्रोनाउन. प्रोनाउन जर वाक्यात आलं तर जे प्रोनाउन असेल त्याची सेकंड केस लिहावी लागते. द्वितीय विभक्ती लिहावी लागते. ही जी द्वितीय विभक्ती आहे ही, आणि याला म्हणतात पॅसिव्ह व्हॉइस. हा जो पॅसिव्ह व्हॉइस झालेला आहे हा कशाचा पॅसिव्ह व्हॉइस आहे? असर्टिव्ह सेंटेन्सचा.
कशाचा पॅसिव्ह व्हॉइस आहे? असर्टिव्ह सेंटेन्सचा. पण असर्टिव्ह सेंटेन्स तुम्हाला याच्या आधी सांगितलंय की हा जरी पॅसिव्ह व्हॉइस पाहिला असला आपण, असर्टिव्ह व्हॉइसचा जरी असला तर असर्टिव्ह व्हॉइसचे सुद्धा, इम्परेटिव्हचे सुद्धा आणि इंट्रोगेटिव्हचे सुद्धा दोन दोन प्रकार आहे. ते म्हणजे अफर्मेटिव्ह आणि दुसरं निगेटिव्ह. यालाच आपण मराठीमध्ये म्हणतो होकारार्थी आणि नकारार्थी. ही राईट्स ए लेटर टू हिज फादर. हे काय आहे? अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे, होकारार्थी आहे. असं झालं. समजा हेच वाक्य जर निगेटिव्ह असतं तर याच वाक्याला आपण निगेटिव्ह असं लिहिलं असं, ही डज नॉट राईट ए लेटर टू हिज फादर. हे कॉम्प्लिमेंट आहे, तर ते आता आपण घेणार नाही. इमॅजिन करा, ही डज नॉट राईट ए लेटर. डज नॉट हेल्पिंग वर्ड डज नॉट आहे, पण मेन वर्ड काय आहे? राईट. कशाची क्रिया पाहिजे? लिहिण्याची. लिहिण्याची क्रिया आहे. पण आपण म्हणू शकतो वाक्यानुसार की लिहिण्याची क्रिया चालू नाही. असं या वाक्यानुसार ही डज नॉट राईट ए लेटर. काय लिहित नाहीये? ए लेटर. ए लेटर काय झालं? ऑब्जेक्ट. मग पहिल्यांदा आपण ऑब्जेक्ट लिहू ए लेटर. वाक्य कोणत्या टेन्स मध्ये आहे? वाक्य कोणत्या? सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये. इथे म्हणजे क्रियापदाचं कोणतं रूप आलं आहे? फर्स्ट फॉर्म. लिहून दिलं होतं इथे फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म म्हणून तुम्ही हेल्पिंग वर्ड कोणतं घ्या? एम, इज, आर. जे सांगितलं त्यानुसारच आहे. वाक्यातलं मेन वर्ड पाहायचं. मेन वर्ड कोणतं आहे? एम इज आर. एम इज आर. सॉरी, वाक्यातलं मेन वर्ड कोणतं आहे? राईट. म्हणजे वर्ब वन आहे. वर्ब वन असेल तर एम इज आर घ्यायचा आहे. अ लेटर इज येईल, या ठिकाणी काय येईल? इज येईल. काय येईल? इज. अ लेटर इज. वाक्यात नॉट आहे. हे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये होतं म्हणून निगेटिव्ह करताना डज आलं. आपण जेव्हा वाक्य करू पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये डज येणार नाही, फक्त काय लिहावं लागेल? नॉट. कारण हे हेल्पिंग वर्ब काढून आपण कोणतं हेल्पिंग वर्ब वापरत आहे पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये? इज. सो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय, पुन्हा सब्जेक्ट इज. अ लेटर इज नॉट रिटन. म्हणजे बाय नंतर काय घ्यायचं आहे? तर कॉम्प्लिमेंट असतं. बाय नंतर तर आपण घेऊ. पण जर वाक्यात कॉम्प्लिमेंट असतं, पहिले कुठे लिहिली असते आपण? मेन वर्ब नंतर. पण वाक्यात कॉम्प्लिमेंट नाही आहे म्हणून आपण सरळ लिहितो आहे बाय. बाय नंतर सब्जेक्ट. पुन्हा सांगितलं आहे सब्जेक्ट हा नाउन असेल किंवा प्रोनाउन असेल. इथे प्रोनाउन आहे म्हणून याची काय लिहायचे? द्वितीया विभक्ती. सेकंड केस, दॅट इज हिम. हॅव यू अंडरस्टूड? आता हे झालं असर्टिव्ह. असर्टिव्हचं निगेटिव्ह होतं म्हणून. आता आपण पाहतोय इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. काय पाहतोय आपण? इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. आता इम्परेटिव्ह सेंटेन्स पाहत असताना तुम्हाला माहित असलं पाहिजे की इम्परेटिव्ह कन्स्ट्रक्शन कोणत्या प्रकारे आलेलं आहे. इम्परेटिव्ह मध्ये अनेक प्रकार असू शकतात. इम्परेटिव्ह मध्ये ऑर्डर असू शकते. इम्परेटिव्ह मध्ये रिक्वेस्ट असू शकते. इम्परेटिव्ह मध्ये सजेशन सुद्धा असू शकते. इम्परेटिव्ह मध्ये लेटचे वाक्य सुद्धा असू शकतात. आता आपल्याला एवढं पाहणं तर शक्य नाही. इम्परेटिव्ह सेंटेन्स जर आलं तर ते इम्परेटिव्ह सेंटेन्सची कन्स्ट्रक्शन आहे व्यत्यय वर्ब वन, नंतर येतो ऑब्जेक्ट, नंतर येतो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंतर येते कॉम्प्लिमेंट. या वाक्याची सुरुवात सब्जेक्ट होत नाही. कशाने होते? वर्ब वन. म्हणून त्याला म्हणतात इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. म्हणजे आज्ञार्थी वाक्य. मग ते आज्ञा असेल, विनंती असेल, ऑर्डर असेल, रिक्वेस्ट असेल किंवा एखादा सल्ला सुद्धा असू शकतो. समजा हे दिलेलं वाक्य आहे. वाक्य आहे ओपन द डोर. ओपन द डोर. कशाने सुरू झालेलं वाक्य आहे? ओपन ने. ओपन हे वर्बचं फर्स्ट फॉर्म आहे. काय उघड? दरवाजा. दरवाजा म्हणजे दरवाजा हा जो शब्द आपण काय उघड, त्याने वर्बला तुम्ही काय किंवा कोणाला या दोन शब्दांनी प्रश्न विचारला तर आपल्याला काय मिळते?
ऑब्जेक्ट मिळतो. काय मिळतो पॅसिव्हाइज करताना? ऑब्जेक्ट. म्हणजे ओपन हे वर्ब 1 आहे, द डोअर हे काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे. अशा जर प्रकारचं वाक्य आलं तुम्हाला, जर म्हटलं की अशा जर प्रकारचं वाक्य आलं तुम्हाला म्हटलं याचा पॅसिव्हाइज करा, हे ऍक्टिव्हाइज मध्ये आहे. त्याचा जर पॅसिव्हाइज करायचा असेल तर पॅसिव्हाइज करत असताना अशा प्रकारची जर कन्स्ट्रक्शन आलेली असेल तर तिचा पॅसिव्हाइज करत असताना सर्वात आधी लिहावा लागतो लेट. काय लिहावा लागतो? लेट हा शब्द लिहावा लागतो. त्यानंतर लिहायचा वाक्यातील ऑब्जेक्ट. काय लिहायचा? वाक्यातील ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट नंतर लिहायचं हेल्पिंग वर्ब. ते कोणतं आहे? बी. कोणतं वापरला जाईल? बी. त्यानंतर लिहायचं मेन वर्बचं थर्ड फॉर्म. काय लिहायचं? मेन वर्बचं थर्ड फॉर्म. त्यानंतर जर वाक्यात काही कॉम्प्लिमेंट आलं असेल तर ते लिहायचं. तुमचा पॅसिव्हाइज संपला. ही आहे कन्स्ट्रक्शन. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये आलेलं वाक्य जर इम्परेटिव्ह सेंटेन्स असेल तर त्याचा पॅसिव्ह व्हॉइस अशा प्रकारे करायचा. समजलं का? पहा, पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना कोणत्या वाक्याचं पाहतोय आपण? इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. कोणत्या वाक्याचं पाहतोय? इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. कारण इम्परेटिव्ह सेंटेन्स हे वर्ब बनणे सुरू होईल. वर्ब बनणे जर सुरू झालेल्या वाक्याचा पॅसिव्हाइज करा म्हटलं तर सर्वात आधी लिहायचा लेट. नंतर वाक्यातील ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट नंतर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कोणतं लिहायचं? बी. केव्हाही बीच लिहिल्या जाईल. नंतर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नंतर कॉम्प्लिमेंट लिहिल्या जाईल. उदाहरणार्थ या वाक्यात कॉम्प्लिमेंट नाही तर आपण कॉम्प्लिमेंट देतो. ओपन द डोअर ॲट वन्स. ओपन द डोअर ॲट वन्स. सो इमिडिएटली इमिडिएटली असं लिहायचं. ओपन द डोअर इमिडिएटली. सो लेट कोणता शब्द घ्यायचा आहे? लेट. ऑब्जेक्ट कोणता आहे? द डोअर. लेट द डोअर. वाक्यात काय आहे? ऑब्जेक्ट लिहिला आपण द डोअर. कॉम्प्लिमेंट काय आहे? इमिडिएटली आपण हे कॉम्प्लिमेंट घेतला. मग लेट द डोअर हेल्पिंग वर्ब बी. त्यानंतर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म कोणता? वर्ब कोणता आहे? ओपन. त्याचा थर्ड फॉर्म कोणता आहे? ओपन. लेट द डोअर बी ओपन इमिडिएटली. मी तुम्हाला फक्त हे समजण्यासाठी सांगितलेलं आहे. कॉम्प्लिमेंट आलेलं असेल तर लेट ओपन द डोअर. लेट द डोअर बी ओपन. हॅव अंडरस्टूड? जर हे वाक्य कशात असेल तर इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये असेल तर अशा प्रकारे त्याचा पॅसिव्हाइज करायचा. पुन्हा पहा, पॅसिव्हाइज करत असताना तुम्हाला सर्वात आधी काय लिहावं लागेल? काय लिहावं लागेल? पहिल्यांदा लेट, मग वाक्यातील ऑब्जेक्ट, मग बी, मग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आणि जर असेल तर कॉम्प्लिमेंट. मी तुम्हाला वाक्य सांगितलं होतं. काय सांगितलं होतं? ओपन द डोअर. आता याच वाक्याला मी याच्याआधी सांगितलं तुम्हाला, दिलेलं वाक्य जर असर्टिव्ह असेल तर ते अफर्मेटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल. त्याचप्रमाणे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स सुद्धा अफर्मेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असू शकते. काय काय असू शकते? अफर्मेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह. ते सुद्धा अफर्मेटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल. समजा दिलेलं वाक्य ओपन द डोअर आहे. ओपन द डोअर. ओपन द डोअर हे इम्परेटिव्ह आहे, परंतु कोणतं इम्परेटिव्ह आहे? अफर्मेटिव्ह. कारण तिथे होकार आहे. याला जर निगेटिव्ह करायचं असेल तर काय होईल? डोंट ओपन द डोअर. ओपन द डोअर. काय केलं आपण? निगेटिव्ह. डोंट ओपन द डोअर. डोंट ओपन द डोअर. डोंट ओपन द डोअर हे जे सेंटेन्स आहे, आता याचा जर आपल्याला पॅसिव्हाइज करायचा असेल तर पॅसिव्हाइजची कन्स्ट्रक्शन तीच आहे, परंतु आपल्याला आता काय वापरायचं आहे? नॉट वापरायचं आहे. आपण बघायची जसं केलं आपण तसंच करतोय. पहिल्यांदा काय लिहायचं? आता
हिला आपण लेट. त्यानंतर येईल ऑब्जेक्ट. काय उघडायचं आहे? काय उघडत आहे? डोर. काय उघडते? डोर. म्हणजे आपला ऑब्जेक्ट मिळाला. मग आपला ऑब्जेक्ट झाला डोर. लेट द डोर. मग आपल्याला काय वापरायचं आहे? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कोणता आहे? बी. हेल्पिंग वर्ब कोणता आहे? बी. लेट द डोर बी. वाक्यात नकार आहे म्हणजे डोंट आलेला आहे, तर हा डोंट काढायचा. त्याच्याऐवजी हेल्पिंग वर्ब नंतर काय वापरायचं? नॉट. लेट द डोअर बी नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. काय आहे? ओपन. नसेल समजलं? पुन्हा सांगतो. या वाक्याचा आपल्याला पॅसिव्हाइज करत असताना सर्वात आधी लिहायचं आहे लेट या कन्स्ट्रक्शन नुसार. त्यानंतर लिहायचं आहे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कसा शोधायचा? वर्बला प्रश्न विचारून. वर्ब कोणता आहे? ओपन. ओपनला प्रश्न विचारायचा आहे. काय उघडते? उत्तर मिळेल. जे उत्तर मिळालं ते आहे द डोर. त्यानंतर लिहायचं आहे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कोणता आहे? बी. आता बी हेल्पिंग वर्ब लिहिल्यानंतर वाक्य होकारार्थी असतं तर काहीच करण्याची गरज नव्हती, पण वाक्य नकारार्थी आहे. नकारार्थी आपल्याला बी नंतर नॉट टाकावा लागतो. नॉट. त्यानंतर लिहायचा आहे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. कोणता थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? ओपन. अशा प्रकारे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये जर अफर्मेटिव्ह आणि निगेटिव्ह असलं तर अशा प्रकारे त्याचा पॅसिव्ह व्हॉइस केला जाईल. आता दिलेलं जे तिसरं वाक्य आहे त्याचं नाव आहे द थर्ड सेंटेन्स इज, or the third type of sentence is interrogative